সাথে কথা হচ্ছে। আচ্ছা, আমি তাহলে আলাপ শুরু করছি। আমি যেহেতু সাধারণত কেস নিয়ে ডিসকাশন করি, আজকে আমরা একটা ইম্পর্ট্যান্ট কেস আলাপ করব, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ওয়ালাইকুম আসসালাম সুমাইয়া। আচ্ছা, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আপনারা যারা ফাইনাল প্রপ দিবেন এবং ডেফিনেটলি এরপরেও পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের জন্য এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আমি আপাতত প্রথমে আলাপ শুরু করি, তারপর আমি বলে দেবো কোনটা আন্ডারগ্র্যাড লেভেলের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট, কোনটা পোস্ট গ্র্যাড লেভেলের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট। নিশ্চয়ই থিওরি সবার পড়া আছে। প্রথমে আলাপ করছি কিভাবে একটা কেস আমাদের কাছে আসবে। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা যেহেতু ফিমেল প্রিডমিনেন্ট এবং সাধারণত আমরা ডিসকাশন থেকে জানি যে এটার অনসেট হচ্ছে ইয়াং এজে, কাজেই আমি ধরে নিলাম আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসেছে 30 ইয়ার্স ওল্ড অথবা আরও 30 ইয়ার্স ওল্ড, 30 to 32 ইয়ার্স ওল্ড ফিমেল। সো স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রেজেন্ট দ্য স্যালাইন ফিচার, আমি কীভাবে প্রেজেন্ট করব। 30 my patient Mrs. X, 32 years old, married Muslim housewife, heading from Khilga, Dhaka, normotensive, non-diabetic, asthmatic for 5 years অথবা 10 years, যেটা patient history দেয়। Asthmatic for 5 years, presented with the complaint of shortness of breath for last 7 days, fever for last 2 days. According to the statement of the patient, she was relatively well 7 days back. Then she developed mild cough, which was productive in nature, and it was gradually increasing, and the cough was not associated with any wheeze or any shortness of breath initially, and the cough was not significantly changed with the position changes. Then with the patient was producing sputum, which was moderate in amount, and the color was yellowish. However, she did not notice any foul smelling or any changes in the color, especially there was no blood streak. Then for day by day the cough was increasing in manner, and for last few days she is developing shortness of breath. Specifically, she noticed dyspnea while she is on exertion, and for last 1 day it is so aggressive in manner that she cannot perform her day-to-day life. On query, she mentioned that for last 2 days she is having fever. The fever is acute onset, low grade. The intermittent highest recorded temperature is 101 degree per 100 degree Fahrenheit, and it is subsided by taking antibiotic. There is no chills and rigor and any sweating. With this complaint, she is now admitted to the hospital. In her past history, she mentioned that she is diagnosed to be a case of asthma for last 12 years. The first episode was while she was a teenager and got sudden onset of severe shortness of breath, for which was associated with wheeze, chest tightness, and she was admitted to a hospital. Then after frequent injection of antibiotic and nebulization, since then she noticed that in every winter season she has got an episode where she developed increased wheeze, and which is associated with increased cough. The cough predominantly present in the morning, and the wheeze is more during night, and it relieves with taking multiple nebulizers including the bronchodilator and steroid. However, for regular use she is also taking some inhaler, which I will mention later. She does not have any other past medical history. In her family history, she mentioned that her mother is also suffering from bronchial asthma, which is also controlled, and her maternal aunt, she died of severe bronchial asthma with respiratory failure. Now she is
she is married and she has got 2 children. She doesn't have, her menstrual history is normal. She doesn't have any abnormalities. Apart from this, she doesn't have any other significant family history. She is coming from a middle class socioeconomic family, and she is immunized as per EPI schedule, and she is not allergic to any drugs. And in her drug history, she mentioned that she takes regular she doesn't take any regular bronchodilator. However, she takes regular occasional inhaler saltulin, that means salbutamol. And also she sometimes takes, while she is feeling discomfort, she takes beclomethasone inhaler and with oral mortinic acid. On examination, I found that patient's in general examination, patient respiratory rate is 16 beats per minute, which is regular, and there is occasional use of extra accessory muscles. Pulse rate is 96 beats per minute, which is regular, and blood pressure normal, temperature is 100, and rest of the findings is the patient is not cyanosed, and rest of the findings is normal. In respiratory system, I found that chest movement is symmetrically normal, and percussion note is tympanic, and in auscultation the breath sound is vesicular with prolonged expiration, and there is widespread wheeze in both lung fields. There is no Krebs present, and there is no other findings. Rest of the systems are normal in examination. So my diagnosis is it can be a case of acute bronchial asthma অথবা exacerbation of bronchial asthma. কেউ যদি খালি bronchial asthma বলে থাকে তাহলেও টিচার এক্সেপ্ট করবেন। এটা নিয়ে আমি পরে আলাপ করছি। Do you have any differentials? Yes, I have differentials. It can be a case of chronic obstructive pulmonary disease or respiratory tract infection. Okay, so why it is bronchial asthma? আমরা ক্রসিংয়ে আসি, তার আগে আমি হিস্ট্রিগুলো একটু আলাপ করছি আবার। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার কেস প্রেজেন্টেশন দুভাবে হতে পারে। একটা হতে পারে পেশেন্ট একটা সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ নিয়ে আসছে, যেটাকে আমরা বাই ডেফিনেশন বলে থাকি অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। কিন্তু অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমার পেশেন্টগুলো সাধারণত খুবই আনসেটল থাকে। সো মোস্ট লাইকলি অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা অবশ্যই পরীক্ষায় থাকবে না। যেটা হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি থাকবে অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমার। 2 নম্বর আসতে পারে কন্ট্রোলড ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, অর্থাৎ পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে। প্রত্যেক উইন্টার আমরা জানি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্টদের সাধারণত উইন্টার সিজনে একটা করে আউটব্রেক হয়ে থাকে। তো উইন্টার সিজনে তার একটা সিজনাল ভ্যারিয়েশন হয় এবং এক্সাজারবেশন হচ্ছে, তারপরে পেশেন্ট আফটার অল কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে, এবং আমরা জানি এটা ইজিলি রিভার্সেবল এবং ইউজুয়ালি রিভার্সেবল। সো পেশেন্ট তারপরে অন্যান্য সময় সে আবার তার বেসলাইন ফাংশনে চলে আসছে। এটা একটা সিনারিও হতে পারে। কাজেই আমরা নর্মালি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে পেশেন্টের একটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার হিস্ট্রি আছে, এখন তার একটা সামহাও একটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলো, ইনফেকশন হওয়ার জন্য তার একটা অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন হচ্ছে। এখন ইস্যু হচ্ছে আমরা ডায়াগনোসিসে কি বলবো, হিস্ট্রি কোন কোন পয়েন্ট উল্লেখ করবো। হিস্ট্রি থেকে শুরু থেকে যদি আমি বলি, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্টের রেসপিরেটরি কেস প্রেজেন্ট করা খুবই সহজ। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন থাকবে কাফ সাধারণত প্রোডাক্টিভ হয় এবং স্পুটাম অ্যামাউন্ট খুব সিগনিফিকেন্ট কিছু হয় না, খুব স্ক্যান্টিও হতে পারে আবার মডারেট অ্যামাউন্টও হতে পারে, এবং কালার সাধারণত হোয়াইটিশ থেকে ইয়েলোশ হয়ে থাকে, কখনোই সাধারণত ব্লাড স্টেইন থাকে না, ফাউল স্মেলিংও থাকে না। এই গেল 1 নাম্বার। কাফটা সাধারণত আর্লি মর্নিং অথবা লেট নাইটে বেশি হয়ে থাকে। কাফ অকেশনালি মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ চেস্ট টাইটনেস অ্যান্ড হুইজটা এত প্রিডমিনেন্ট হয় যে বাইরে থেকে পর্যন্ত পেশেন্ট হুইজটা শুনতে পারে। আচ্ছা, এরপরে আসে লেট স্টেজে গিয়ে যখন অনেক বেশি ইনফেকশন হয় এবং ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন। অ্যাজমার তো মেইন ইস্যুই হচ্ছে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন। যখন ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশনগুলো এক্সটেন্ট লেভেলে গিয়ে পৌঁছে তখন পেশেন্টের শর্টনেস অফ ব্রেথ হবে। ইনিশিয়ালি শর্টনেস অফ ব্রেথটা হয় কেবলমাত্র আর্লি মর্নিং অথবা লেট নাইট, কিন্তু যখন ইনফেকশন প্রোগ্রেসিভ আকারে ধারণ করে তখন পেশেন্টের
2 পা ফেললেও শর্টনেস অফ ব্রেথ হতে পারে, যেটা আমি বললাম ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিতেও তার শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে। আচ্ছা, এটা গেল অ্যাজমার পেশেন্টের ফিচার, কাফ, চেস্ট টাইটনেস, হুইজ অ্যান্ড শর্টনেস অফ ব্রেথ। এখন আমরা আসি, যেহেতু আমি বললাম 5th ইয়ারের পরীক্ষাগুলোতে আমরা এমন কেসই সাধারণত দিয়ে থাকি যে পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হুইচ ইজ কন্ট্রোল উইথ ড্রাগস অ্যান্ড লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, কিন্তু কোনো একটা ইনফেকশনের জন্য তার এক্সাজারবেশন হচ্ছে, কাজেই কিছু ইনফেকশনের ফিচার থাকবে। যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি বললাম তার গত কয়েকদিন ধরেই ফিভার আছে, সো তার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে। আমি স্যালিন ফিচারের শুরুতেই বলে দিয়েছি যে পেশেন্ট ইজ অ্যাজম্যাটিক ফর লাস্ট 12 ইয়ার্স। গত কয়েকদিন ধরেই তার জ্বর হচ্ছে এবং জ্বর হওয়ার পর তার কাশি, এবং কাশি থেকে আস্তে আস্তে তার শর্টনেস অফ ব্রেথ, এবং এখন তার সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ। সো এখন কথা হচ্ছে এটা গেল হিস্ট্রির ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা। সাধারণত অ্যাজমার পেশেন্টদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে। 3 নম্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ড্রাগস। সাধারণত তারা ইনহেলার নিয়ে থাকে। ইনহেলার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর। আমরা সবাই জানি এখানে আমরা শর্ট টার্ম ব্রঙ্কোডাইলেটর বা শর্ট অ্যাক্টিং ব্রঙ্কোডাইলেটর, যেটা সালবিউটামল, এছাড়া আমরা ইউজ করে থাকি লং অ্যাক্টিং অর্থাৎ সালটোলি ফরমেট্রল অথবা সালমেট্রল প্রিপারেশন। 3 নাম্বার হচ্ছে স্টেরয়েড। 3টা আমরা ইউজ করব। এই 3টা সে নেয় কিনা, নিলে সে রেগুলার নেয় কিনা। যেমন আমি যে পেশেন্টকে ইলাবোরেট করেছি, আমি বলে দিয়েছি যে সাধারণত পেশেন্ট হচ্ছে অকেশনাল ব্রঙ্কোডাইলেটর নিচ্ছে এবং অন কোয়ারি বেসিসে নিচ্ছে, আর তার হলো রেগুলার একটা স্টেরয়েড নেয়ার হিস্ট্রি আছে। সো এটা প্রত্যেকটা উল্লেখ করে দিতে হবে। এরপরে ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এবং ভেরি ভেরি কমন ড্রাগ ওরাল মন্টেলিকাস্ট। ওরাল মন্টেলিকাস্ট পেশেন্ট নিচ্ছে কিনা এটাও আমাদেরকে বলে দিতে হবে। আচ্ছা, একটা জিনিস আমি পরের দিকে ডিসকাশনে বলবো, সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন। ভ্যাকসিনেশন তো বটে, যেহেতু ইপিআই শিডিউল ভেরি গুড, কিন্তু অ্যাজমা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত নিউমোনিয়া এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থাৎ ফ্লু ভ্যাকসিন এবং নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে বলি। সো এই ভ্যাকসিনগুলো নেওয়া আছে কিনা এটা স্পেশালি উল্লেখ করতে হবে। এটা আমি ডিসকাশনে বলবো বলে হিস্ট্রিতে বলবো। সো এই পয়েন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে তাহলে পেশেন্টের প্রেজেন্টিং কমপ্লেন কি? প্রেজেন্টিং কমপ্লেন ইনভ্যারিয়েবলি হবে কাফ, শর্টনেস অফ ব্রেথ, চেস্ট টাইটনেস, হুইজ এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ। এর সাথে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে পেশেন্টের ইনফেকশনের কোনো সাইন আছে কিনা, অর্থাৎ ফিভার আছে কিনা। আচ্ছা, ইলাবোরেশনের সময় আমরা কাফটা ইলাবোরেট করবো। কাফটা কখন প্রিডমিনেন্ট হয়, কাফের সাথে স্পুটাম প্রোডাকশন কীরকম, শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে কিনা, যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা কোন পর্যায়ে। এর সাথে ডেফিনেটলি যদি এটা সাধারণত আমরা পোস্টগ্রেড লেভেলদের জন্য বলে থাকি, তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজমাটা অনলি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হিসেবে আসবে না, এটা অন্যান্য ডিজিজের সাথে মিক্সড হয়ে আসবে। সো সেই ক্ষেত্রে ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কিনা, হার্ট ফেলিওরের জন্য পেশেন্টের শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে কিনা। হার্ট ফেলিওরের জন্য যদি শর্টনেস অফ ব্রেথ হয়ে থাকে তাহলে মোর প্রিডমিনেট হবে পেশেন্টের লাইন সুপাইন পজিশনে, যেটাকে আমরা বলি অর্থোপনিয়া। সো পেশেন্টের অর্থোপনিয়া আছে কিনা, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, ডিফারেন্সিয়ালসে আসি। তাহলে ডায়াগনোসিসটাও হচ্ছে প্রথমে কয়েকভাবে বলা যায়। যদি মনে হয় পেশেন্টের এটা সিভিয়ার ফর্মে আছে, আমরা জানি অ্যাকুট সিভিয়ার ফর্মে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেগুলোর মধ্যে ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া দুটো। একটা হচ্ছে ক্যানট কমপ্লিট এ সেন্টেন্স ইন 1 ব্রেথ, আরেকটা হচ্ছে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো মিটার 33 থেকে 100-এর মধ্যে থাকবে। আমি যদি ভুল না বলে থাকি, ডেভিডসনটা দেখে নেই। (33 থেকে 50-র মধ্যে থাকবে। 33 থেকে 50-র মধ্যে যদি থাকে সেটা হবে অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। এই দুটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া। সো এক্সামিনেশন করার সময় যদি আমি দেখি যে পেশেন্ট এক সেন্টেন্সে একটা কথা কমপ্লিট করতে পারছেন না, দ্যাট মিনস পেশেন্টের অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা, তখন আমি তাকে ডায়াগনোসিসে বলবো মাই কেস ইজ অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। সাধারণত এটা দেওয়া হয় না, এত সিভিয়ার কেস যে এক সেন্টেন্স একটা শ্বাসে বলতে পারে না, সে কীভাবে হিস্ট্রি দেবে। বরঞ্চ এরকম আমার পেশেন্টের যেরকম একটা হিস্ট্রি ছিল
যে তার সিভিয়ার শর্টনেস অফ ব্রেথ ছিল, যার জন্য সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং সে মাল্টিপল ইনজেকশনস নেয়, অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড, ইনহেলার নেয়, নিয়ে সে ইমপ্রুভ হয় এবং তারপর থেকে প্রত্যেক শীতেই তার একটা করে এক্সাজারবেশন হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। এবং তারপরে আমরা যেটা করব, আমার এখানে কারেন্ট সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, আমার নেট চলে গিয়েছিল, পরে ওয়াইফাই কানেক্ট হতে সময় লাগলো। এনিওয়ে দেখা যাচ্ছে তো? আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? কানেকশন কি ক্লিয়ার আছে এখন? মনে হয় আছে না? আচ্ছা, আমি তাহলে আবার শুরু করছি। তাহলে যেখানে ছিলাম, এখন একটা ডায়াগনোসিস হতে পারে অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা, যেটা ভেরি ভেরি আনলাইকলি। এরপরে আমরা তাহলে ডায়াগনোসিস দিব ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার মধ্যে আবার একটু যদি আমরা ক্রিটিক্যালি চিন্তা করি, মাইল্ড, মডারেট, অনেকগুলো ভাগ হয়। যাই হোক, এটা আমার মনে হয় ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ডায়াগনোসিস দিলেও হবে। অনেকেই বলে থাকে একটা টার্ম, ইনফেক্টিভ এক্সাজারবেশন অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, কিন্তু এটা আসলে বইপত্রে বলা নেই, বরঞ্চ ওই টার্মটাকেই বলা আছে অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। সো আমার মনে হয় আমি হলে ডায়াগনোসিসে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাই রাখবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আসি আমরা ডিসকাশন যেটা বলছিলাম ডিফারেন্সিয়ালসে। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার 1 নম্বর ডিফারেন্সিয়ালস হচ্ছে সিওপিডি। কেস অনুযায়ী এরপরে ডিফারেন্সিয়ালসগুলো হবে। কেস অনুযায়ী বলতে, যেমন আমার এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটা ইয়াং ফিমেল, তার জ্বর আছে, আমি দেখেছি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। যদি এই পেশেন্টের আমি চাই, তাহলে আমি আরেকটা রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর ডিউ টু ইসেমিক হার্ট ডিজিজ। এটা আরেকটা ডিফারেন্সিয়ালস। এখন আমরা আসি কিভাবে এগুলো আমি আলাদা করব, এবং হিস্ট্রির মধ্যেই আলাদা যে করা যায় এটার ইনপুট দিয়ে দিব। সিওপিডি আমরা থিওরি ক্লাস থেকেই জানি, সিওপিডি ইজ প্রিডমিনেন্টলি ইন মেল এবং স্মোকিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ফিমেলদের মধ্যেও হতে পারে যারা সাধারণত লাকড়ির চুলা ইউজ করে থাকে। সো এই পয়েন্টটা আমি হিস্ট্রিতে দিয়ে দিতে পারি। প্রেজেন্টিং কমপ্লেনে আমি আমার কমপ্লেন ইলাবোরেট করলাম, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসে কমপ্লেন ইলাবোরেট করে আমি বলে দিলাম দ্য পেশেন্ট ডাজ নট গিভ হিস্ট্রি অফ ইউজিং, আমি জানি না লাকড়ির চুলার ইংরেজি কি, লাকড়ি বললেও চলবে, অসুবিধা নাই, জাস্ট এটা পেশেন্টকে তারকে মিন করতে পারলে চলবে। এই গেল একটা ইম্পর্টেন্ট কথা। ফিমেল সাধারণত আমাদের দেশে নন স্মোকারই হয়ে থাকে, তারপরেও কেউ যদি স্পেসিফিক্যালি বলতে চায় নন পার্সোনাল হিস্ট্রিতে নন স্মোকার, নন অ্যালকোহলিক বলতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। 3 নাম্বার যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজমার পেশেন্টদের সিজনাল ভ্যারিয়েশনটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট, যেটা সিওপিডি পেশেন্টদের সিগনিফিক্যান্ট না, এটা আমি উল্লেখ করে দিয়েছি অলরেডি। তারপরে যেটা, সেটা হচ্ছে রিভার্সিবিলিটি। সিওপিডিতে আস্তে আস্তে এটা প্রোগ্রেস হতে থাকবে, কিন্তু অ্যাজমাতে সাধারণত এটা রিভার্সিবল, এটাও আমি উল্লেখ করে দিয়েছি যে তার প্রত্যেক উইন্টারে একবার করে আউটব্রেক হয় এবং ইভেনচুয়ালি তারপরে সে আবার তার বেসলাইন কাজগুলো করতে পারে আফটার ট্রিটমেন্ট। আর যেটা আরেকটা, সেটা হচ্ছে সাধারণত সিওপিডিটা একটু এল্ডারলি এজে হয়, 40-এর পরে হয়, যেখানে অ্যাজমাটা 40-এর আগেই অনসেট হয়। তো আমার পেশেন্টের বয়স তো মাত্র 30-32। সো এই পয়েন্টগুলো আমি উল্লেখ করে দিয়েছি কিভাবে আমি সিওপিডি থেকে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাকে আলাদা করতে পারবো। আচ্ছা, এখন আসি, এটা হচ্ছে হিস্ট্রি। এখন আসে একটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা আরটিআই, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। ডেফিনেটলি এটা হতে পারে, কিন্তু যেহেতু পেশেন্টের পাস্ট হিস্ট্রিতে একটা অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমার অ্যাটাকের হিস্ট্রি আছে, সে রেগুলারলি তার এক্সাজারবেশন হচ্ছে ইয়ারলি, এবং সে ইনহেলার ইউজ করে, মাল্টিপল ইনহেলার, সো মোর লাইকলি টু বি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। 3 নাম্বার যেটা, সেটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর। হার্ট ফেলিওর হলে পেশেন্টের অর্থোপনিয়া হয়, পেশেন্ট রাত্রে ঘুমাতেই পারে না, এমনকি শুতেও পারে না। কিন্তু আমি বলেছি আমার পেশেন্টের কাফ এবং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসটা হচ্ছে লেট নাইট এবং আর্লি মর্নিংয়ে,
তাও ইদানিং কিছুদিন হলো তার বাড়ছে। আচ্ছা, সো দ্যাট ইজ ভেরি আনলাইকলি টু বি হার্ট ফেলিওর। 2 নম্বর হচ্ছে এইসব পেশেন্টদের একটা প্রিভিয়াস চেস্ট পেইনের হিস্ট্রি থাকে, সেটার থেকে ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ হয় এবং তারপরে হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করে। সো কেউ যদি উল্লেখ করতে চায়, সেটা আরও স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করতে চাইলে হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেসের মধ্যে এটা বলে দিতে পারে যে দিস পেশেন্ট ডাজ নট হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ চেস্ট পেইন, তাহলে আরও স্পেসিফিক হয়ে যাবে। তাহলে আমি যেটা বললাম সেখানে আমরা এক্সট্রা অ্যাড করবো যে সে লাকড়ির চূড়া ইউজ করেনি এইটা, আর 2 নম্বর হচ্ছে তার কোনো ধরনের চেস্ট পেইন নেই। এই 2টা কথা ইউজ করলে মোটামুটি আমার মনে হয় হিস্ট্রি পারফেক্ট, আর লাগবে না। এখন আসি আমি এক্সামিনেশনে সিওপিডিতে সাধারণত ক্রিপিটেশনস বেশি থাকে, আর অ্যাজমাতে বেশি থাকে হুইজ অথবা রংকাই। হুইজটা হচ্ছে যেটা কানে শোনা যায়, যেটা স্টেথো ইউজ করে আমরা শুনবো, দ্যাট ইজ রংকাই। আবার কেউ হুইজ কথাটাই বলে থাকেন। হুইজের মধ্যে আবার পলিফোনিক, মনোফোনিক বিভিন্ন ধরনের ভাগাভাগ থাকে। আমি ব্রড হিডিংয়ে হুইজ আছে এটা বললেও আমার মনে হয় এনাফ। তাহলে পেশেন্টের হুইজ থাকবে, আমি বলে দিয়েছি কোনো হুইজ ছাড়া ক্রেপস নেই, এটা আমি উল্লেখ করে দিয়েছি এই জন্য যাতে সিওপিডির সাথে কারো কোনো কনফিউশন না হয়। এটা 1 নাম্বার। সিওপিডিতে আরও কিছু এক্সেসরি ফাইন্ডিংস থাকে, যেমন তার নিকোটিন স্টেইন থাকে, যেহেতু এটা কমন কজই হচ্ছে স্মোকিং, এর জন্য নিকোটিন স্টেইন থাকবে, যেটা অ্যাজমাতে থাকে না। তারপরে সিওপিডি 2টা ভাগ থাকে, ব্লু বোটার অ্যান্ড পিঙ্ক পাফার, এটা আমরা জানি। এগুলা কিছুই এখানে ছিল না। এই পেশেন্টের খালি ছিল রেসপিরেটরি রেট বেশি, আর পেশেন্টের যেহেতু অ্যাজমার পেশেন্ট সেই জন্য আমরা পেলাম যে তার ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন, যেটা সিওপিডিতেও থাকে, এবং রংকাই। আরটিআই হলে আবার ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন হতো না। ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন মানে এটা একটা লম্বা দিন প্রসিডিউর চলছে, ইভেনচুয়ালি ন্যারো হয়ে গেছে ইয়াগুলা, লাংসের ব্রঙ্কিওলসগুলা, যার জন্য একটা অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, বাতাস বের হতে পারছে না, যার জন্য ভেসিকুলার প্রলং এক্সপিরেশন, যেটা আরটিআইতে ভেরি ভেরি আনলাইকলি। আচ্ছা, আর বাকি থাকে হার্ট ফেলিওর। হার্ট ফেলিওর হলে পেশেন্টের জেভিপি এনগর্স থাকবে, পেশেন্টের ইডিমা থাকবে এবং ক্রেপস থাকবে, ফাইন বাইবেজাল ক্রেপস থাকবে, যেটা এই পেশেন্টের নেই। সো প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা এক্সক্লুড করে দাঁড়া করলাম যে ইট ইজ এ কেস অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। আচ্ছা, এখন আসি আমি ইনভেস্টিগেশন কী করব। প্রথমেই আসি, এখানে স্যারা জিজ্ঞেস করেন বেড সাইড ইনভেস্টিগেশন কী করব। বেড সাইড ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লোমিটার, নীল রঙের একটা ছোট্ট ইয়া থাকে, যেটা ফু দিতে বলা হয়, এবং ফু দিয়ে আমরা দেখি 1 মিনিটে সে কতটুকু ইয়া করতে পারছে, এক্সপিরেশন করতে পারছে। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবং বেড সাইডেই করা যায়। তারপরে আমরা আসি এরপরে আমরা রেগুলার কী করব। রেসপিরেটরি ক্ষেত্রে হাতে গোনায় কয়েকটা আছে। 1 নম্বরে চেস্ট এক্সরে, 2 নম্বরে স্পুটামের ক্ষেত্রে আমরা করব গ্রাম স্টেইনিং, কালচার, এই দুটোই এখানে প্রযোজ্য। তারপরে আমরা করব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাং ফাংশন টেস্ট। এরপরে আমরা করব কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট উইথ ইএসআর, সেখানে আমরা দেখব ডাব্লিউবিসি কাউন্ট কত, ইএসআর কত, কোনো ইনফেকশন আছে কিনা। তারপরে আমরা দেখব এরপরে হচ্ছে আমরা আরও বেসলাইন কিছু টেস্ট করতে পারি, যেমন রেনাল ফাংশন টেস্ট, একটা ব্লাড সুগার, একটা ইসিজি, তারপরে হচ্ছে আরেকটা ব্লাড কালচার, যেহেতু জ্বর আছে পেশেন্টের, ইউরিনারি, যেগুলো বেসলাইন টেস্ট। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে চেস্ট এক্সরে, স্পুটাম টেস্ট, লাং ফাংশন টেস্ট এবং সিবিসি। এখন আমরা আসি চেস্ট এক্সরেতে কী পাওয়া যাবে এবং লাং ফাংশন টেস্টে কী পাওয়া যাবে। চেস্ট এক্সরেটা সাধারণত অস্পির খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এই জন্য আমি চেস্ট এক্সরে নিয়ে আর আলাপ করলাম না। লাং ফাংশন টেস্টে কী পাওয়া যাবে এইটা সাধারণত ভাই জিজ্ঞেস করা হয়। অ্যাজমা হচ্ছে একটা অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ, যেখানে পেশেন্টের এক্সপিরেশনে সমস্যা হয়। আচ্ছা, এখানে আমার মনে হয় থিওরি ক্লাসের পরে লাং ফাংশন টেস্টের কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন। এখানে FEV1 বাই FVC এইটা সাধারণত কম থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি এটুকু বললাম কম থাকবে, সাধারণত বলা হয় 0.7 অথবা 70%, যে যেভাবে বলুক, 0.7 বললেও চলবে। 0.7-এর কম থাকলে এটাকে বলা হয় অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ।
এখন অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজের দুটো উদাহরণ, একটা হচ্ছে সিওপিডি আর একটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। এই দুটো আমরা পার্থক্য করবো কীভাবে? ধরে নিলাম আমরা হিস্ট্রি থেকে পার্থক্য করতে পারছি না। এটা একটা 55 ইয়ার্স ওল্ড মেল, যে আমাদের ক্লিয়ার কোনো, সে নন স্মোকার, সে ক্লিয়ার কোনো ক্লু দিতে পারছে না যে তার প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক বছরে হয় কিনা। তখন আমরা আবার নতুন করে একটা এখন টার্ম এসেছে অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপ সিনড্রোম। যদিও এটা একটু কঠিন, এটা সাধারণত আমরা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে আলাপ করি, তারপর আমি জাস্ট ইনফর্ম করে রাখলাম। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফলো করি। আমরা কি করব? সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে ব্রঙ্কোডায়ালেটর দিই, ইনহেল করতে বলবো সালবিউটামল। ইনহেল করার পরে আমরা আবার লাং ফাংশন টেস্টটা করব। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি লাং ফাংশন টেস্টে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে সেটাকে আমরা বলে নিব যে সেটা অ্যাজমা। এই সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জটা কি এটা আমি একটু বলে দিই। এটা আছে ডেভিডসনে। যদি FEV1 12%-এর বেশি হয়, অথবা 12%-এর বেশি হয়, তাহলে আমরা বলবো যে পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাটা। FEV1 যেটা ছিল তার থেকে যদি 12%-এর বেশি ইনক্রিজ করে, তাহলে সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ইন শর্ট লাং ফাংশন টেস্ট ফর ডিসকাশন অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। তারপরে আমি আসি ট্রিটমেন্ট কী করব। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে প্রথমেই কাউন্সিলিংয়ে তাকে ডিজিজ কোর্সটা বোঝাতে হবে, যেটা একটা ক্রনিক ডিজিজ, এটা কখনোই সেরে যাবে তা না, এটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে, তাকে ডাস্ট অ্যাভয়েড করতে হবে, তারপরে মাস্ক ইউজ করতে হবে। এরপরে হচ্ছে তারপরে তাকে ভ্যাকসিন নিতে হবে, ফ্লু ভ্যাকসিন অ্যান্ড নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন। এবং খালি নিয়ে বসে থাকতে চলবে না, এটাকে রিনিউ করতে হবে। ফ্লু ভ্যাকসিন আমরা প্রত্যেক ইয়ারলি রিনিউ করতে বলি, এবং নিউমোভ্যাক্স যেটা নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, সেটা 5 বছর পর পর রিনিউ করতে বলি। এটা করতে হবে। এরপরে হচ্ছে আসি, তারপরে বলতে হবে আপনাকে রেগুলার ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। এরপর আমরা আসি স্টেপ স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কী দিব। এই পেশেন্ট যেহেতু হাসপাতালে ভর্তি, আচ্ছা এখানে আপনারা মনে হয় রিটেনের জন্য পড়েছেন অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমার একটা অনেক বড় চার্ট আছে। পেশেন্ট ভর্তি হয়, তারপরে সে ফ্রিকুয়েন্ট নেবুলাইজেশন নেয়, ইনজেক্টেবল স্টেরয়েড নেয়, তারপরে সে ম্যাগনেশিয়াম নেয়, বেশ কিছু। এটাতেও যদি ভালো না হয়, ইন দ্যাট কেস আমরা তাকে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন দিই। স্টেপ বাই স্টেপ অনেক ট্রিটমেন্ট আছে। যাই হোক, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত তাকে, যেহেতু সে হাসপাতালে ভর্তি, যদি স্যার বলে যে এটা ডায়াগনোসিস কী করবে, তাহলে আমরা এই পেশেন্টকে নেবুলাইজেশন দিব। কারণ কি? আমি তার হুইস পাচ্ছি। এখন ধরে নিলাম এটা অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা। অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা যদি হয়, তাহলে পুরো বক্সই করতে হবে। অক্সিজেন ইনহেলেশন, হাই ফ্লো, তারপরে নেবুলাইজেশন উইথ ব্রঙ্কোডায়ালেটর অ্যান্ড স্টেরয়েড, ইনজেক্টেবল অ্যান্টিবায়োটিক, ব্রড স্পেকট্রাম। ইফ নো রেসপন্স দেন রিপিট, ইফ নো রেসপন্স দেন ইনজেকশন ম্যাগনেশিয়াম। এটুকু বললেই চলবে। এটা হচ্ছে বক্স নাম্বার 573 পেজ নাম্বারে আছে, যে দেখতে হবে। আচ্ছা, তারপরে যখন পেশেন্ট স্টেবল হয়ে যাবে, তখন যেমন এই পেশেন্টটা আর অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমায় নাই, সে এখন মডারেটে আছে। ঠিক আছে, আমরা এখানে আমরা একটা ডায়াগনোসিসের জন্য বলতে পারি, ডায়াগনোসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লেভেল অফ অ্যাজমা কন্ট্রোল, পেজ নাম্বার 570 ডেভিডসন, বক্স নাম্বার 17.20। বক্স নাম্বার 17.20-তে আছে যে অ্যাজমার কী কী লেভেল আছে। অ্যাজমার লেভেলগুলো যদি আমরা চিন্তা করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা পুরোলি কন্ট্রোলড অ্যাজমা বলতে পারি, যেহেতু তার ফ্রিকুয়েন্ট এক্সাজারবেশন হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা আসি, এটা আমি জেনারেল ট্রিটমেন্ট আলোচনা করলাম, কিন্তু এগেইন জেনারেল ট্রিটমেন্ট আমার মনে হয় আপনারা আপনাদের ডিসকাশনে, থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনে ভালো দেখে এসছেন। সো আমি কেস ডিসকাশনের জন্য বলছি যে এই পেশেন্টকে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এখন তার হুইজ আছে, তার টেম্পারেচার আছে এবং তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমরা কি করব, তাহলে আমি বলবো যে প্রথমে সাজানোর উপর নির্ভর করছে। আমার যদি পেশেন্ট দেখে মনে হয় যে এই পেশেন্টের রেসপিরেটরি রেট বেশি এবং পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো মিটার 33 থেকে 50-র মধ্যে, তাহলে কিন্তু আমি ডায়াগনোসিস অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমা বলতে পারি। আর যদি মনে হয় না, সেরকম না, পেশেন্ট স্টেবল, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বলে দেব।
আচ্ছা, কাউন্সিলিং করলাম। স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমি অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করব এবং ব্রঙ্কোডাইলেটর। যদি পেশেন্টের অনেক বেশি হুইস থাকে তাহলে আমি নেবুলাইজেশন দিব সালবিউটামল দিয়ে এবং ইপ্রাট্রোপিয়াম দিয়ে, এবং এর সাথে আমরা স্টেরয়েড দিব। আচ্ছা, তারপরে যখন পেশেন্ট আরও স্টেবল হয়ে যাবে তখন আমি তাকে ইনহেলার দিয়ে দিব এবং ইনহেলার ইউজ করার টেকনিকটা আরও ভালো করে বুঝিয়ে দিব। ইনহেলার ইউজ করার টেকনিক কিন্তু একটা অস্পিড কোশ্চেন। আচ্ছা, এটা আপনারা অস্পির জন্য ভালো করে পড়ে রাখবেন। আচ্ছা, তারপরে আমরা আসি যে ইউজ করতে দিলাম, ইনহেলার সে ইউজ করলো। এরপরে আমরা যেহেতু ইনফেকশন, কাজে তাকে একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিই। মোটামুটি এটুকু বললেই চলবে। তাহলে আমি ট্রিটমেন্টটা আবার বলি: কাউন্সিলিং, ভ্যাকসিনেশন, নেবুলাইজার, ব্রঙ্কোডাইলেটর অ্যান্ড স্টেরয়েড, দেন অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড ওরাল স্টেরয়েড। ঠিক আছে, এরপরে আমরা স্টেপ ডাউন করে পেশেন্ট যখন আরও স্টেবল হবে তখন ইনহেলারে নিয়ে যাব। ইনহেলারের মধ্যে থাকবে ব্রঙ্কোডাইলেটর অ্যান্ড স্টেরয়েড। তারপরে আস্তে আস্তে যখন সে কমপ্লিট ফলো আপ করে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন আমরা তাকে বেসলাইন ফাংশনে নিয়ে যাব। এখানে স্যার একটা কোশ্চেন করেন, এখানে অ্যাজমায় 2 ধরনের ইনহেলার আমরা ইউজ করি, একটা হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর আর একটা হচ্ছে স্টেরয়েড। কোনটা রিলিভার আর কোনটা রেস্কিউয়ার? ঠিক আছে, রেগুলার ইউজ, এটা আমি একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি যে কোনটা রিলিভার আর কোনটা রেস্কিউয়ার, যে দুইটা ইউজ করা হয়, রিলিভার কোনটা আর রেস্কিউয়ার কোনটা। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট যেটা টপিক থাকে যেটা হচ্ছে স্টেরয়েড, রোল অফ স্টেরয়েড ইন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। স্টেরয়েডটা হচ্ছে এটা ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হিল করতে সাহায্য করে থাকে। অ্যাকিউট সিভিয়ার অ্যাজমায় আমরা সাধারণত ইনজেক্টেবল দিয়ে থাকি, আদারওয়াইজ আমরা নেবুলাইজেশন অথবা ইনহেলার হিসেবেও অ্যাজমার জন্য স্টেরয়েড দিতে পারি। লং কোশ্চেন, অনেক সময় লং কোশ্চেনে না, লং কেসে অনেক সময় স্যারা জিজ্ঞেস করে থাকেন কী কী ইউজ করা হয়। কমনলি ইউজ করা হয় সালবিউটামল। সালবিউটামল ইনহেলারও পাওয়া যায় অথবা নেবুলাইজার হিসেবেও পাওয়া যায়। ইপ্রাট্রোপিয়াম ইনহেলার পাওয়া যায়, নেবুলাইজারও পাওয়া যায়, তবে ইপ্রাট্রোপিয়ামটা সিওপিডিতে বেশি দেওয়া হয়। স্টেরয়েডের মধ্যে আমরা ইউজ করি বিক্লোমেথাসনটা বেশি ইউজ করি, আর বিউটিসোনারটা ইউজ করি নেবুলাইজার হিসেবে। মোটামুটি এগুলাই আমরা মোস্ট কমনলি ইউজ করে থাকি। আর হচ্ছে এই তো মোটামুটি এটুকু পারলে মোটামুটি চলবে, পড়তে চাইলে তো আরও অনেক বেশি পড়া যায়। আমার তাহলে একটাই কোশ্চেন থাকবে আপনাদের কাছে, আপনারা পড়ার চেষ্টা করবেন রিলিভার কি এবং রেস্কিউয়ার কি। যদি না পেয়ে থাকেন আমি নেক্সট ক্লাসে আবার এটা নিয়ে আলাপ করব। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কোশ্চেন বক্সে দিয়ে দিবেন, আমি অ্যান্সার করব, আর না হলে নেক্সট ক্লাসে আলাপ করে দেব। ঠিক আছে, আমি তাহলে শেষ করছি আজকে এটুকুই, নেক্সট ক্লাসে আবার আমি আলাপ করব। থ্যাংক ইউ।